पुरी रे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तीव्र विरोध। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पुरी गस्त समय तीव्र विरोधर सम्मुखीन होगाकू पड़ी। पुरी नगर और युव छात्र कांग्रेस सोशल मीडिया सेल पक्षर केंद्र मंत्री विरोध में जोरदार विक्षोभ प्रदर्शन कर नीट परीक्षा रे बारंबार होउथिबा दुर्नीति एवं देशर लक्ष लक्ष छात्र छात्री भविष्य सह खेल खेल जाउथिबा अभियोग करी आज कांग्रेस रास्ता को ओह्लाइछि। जगन्नाथ धाम पुरी यह विक्षोभ प्रदर्शन आरंभ होइथिबा बेले शिक्षा मंत्री इस्तीफा दाबी करिसेंती युव छात्र नेता। छात्र कांग्रेस पक्षरु स्पष्ट चेतावनी दिया जाइछि जे जदि केंद्र शिक्षा मंत्री तुरंत निज पदवी इस्तीफा न दियंती तेबे आगामी दिन में यह आंदोलन सारा देश व्यापिब और शिक्षा मंत्री को देशव्यापी विरोध सम्मुखीन होगाकू पड़िबो। नगर कांग्रेस सभापति पुरी विश्वरंजन महापात्र, युव कांग्रेस नेता आशुतोष मिश्र, सोशल मीडिया सेल मनोज बेहेरा एवं छात्र कांग्रेस नेता सूर्यकांत पंडा प्रमुख यह प्रतिवादर नेतृत्व नहीं केंद्र मंत्री को गस्त को घोर विरोध करिसेंती। आगामी दिन में नगर एवं युव छात्र कांग्रेस पक्षरु यह आंदोलन को आहरी जोरदार कराजियो बोली सूचना मिली। ओडिशा युव कांग्रेस सोशल मीडिया कमेटी आभार। तो आज जो बर्तमान धर्मेंद्र प्रधान आसते आप कला पताका प्रदर्शन कले कि परिस्थिति पुलिस आपको कौन आनी रखी देखो सी हूँ प्रथम हूँ बीजेपी सरकार जो अपराध सरकार धर्मेंद्र प्रधान आमर केंद्र शिक्षा मंत्री अच्छा शिक्षा मंत्री थिला यही अवस्था जब हो प्रश्न एमती चोरी हो लीक हो दुर्भाग्य कथा लज्जाजनक कथा किंतु पिलामानकर भविष्य कौन जो पिलामाने एत टंका दी पाठ पढ़ी बापा माँ जो कष्ट कर पाठ पढ़ुं जो पैसा पत्र खर्च जो मानसिक चिंता किए फेरे धर्मेंद्र फेर पारे जवाब दिंतु से जवाब दे पारे कि जो पिला भविष्य आनीपारे से जवाब दे पारे कि बापा माँ जिते खर्च हो पारे कौन कही अपराध सरकार जो कला पताका प्रदर्शन कर मुख्य उद्देश्य कौन था यही उद्देश्य एनआईडी चोरी नहीं ओडिशा देखुचे आईन शृंखला पूरा विपर्य प्रत्येक दिन मर्डर प्रत्येक दिन हणाकुटा आ कौन कह ये अपराध सरकार छी लज्जा लगुच अपराध सरकार कथा कहवाई। तो बर्तमान आप जो पूरी पुलिस द्वारा आप बर्तमान आसी अच्छा कौन कह आम केन्द्र मंत्री को चेताई दौचु आगामी दिन एमती जो हम आम आप जोरदार विरोध करूँ उचित जवाब देव आ लोक भी जानी सारे भारत वर्ष को जानी बीजेपी सरकार गोटे अपराध सरकार गोटे कहते कापुच सरकार बीजेपी सरकार ये निश्चिंत छात्र कांग्रेस युव कांग्रेस निश्चिंत आपको मोर जवाब दो। 8 दिन भितर विभिन्न जगह विभिन्न हत्या ठू आरंभ कर दर्शन ठू आरंभ कर छोट छोट शिशु दर्शन कर मैं प्रथम बार्ता कहली ये सरकार हूँ अपराध सरकार यही सरकार हूँ अपराध सरकार कि सरकार कौन दायित्व नहीं जहाँकि समस्त विश्व सारा जानी बीजेपी सरकार अपराध खाली विश्व न ओडिशा समस्त विश्व भारत समग्र जानी अपराध सरकार यही सरकार को तुरंत चेंज हमारे लोक चेंज करूँ समस्त को अनुरोध ये सरकार अपराध को तुरंत चेंज देखो जो भाई मर्डर आसामी हणाकुटा चोर खंड तक ये बेसी ये बीजेपी सरकार टाइप रोज बेसी संपत्ति किए संपर्क किए ये बीजेपी लोग बीजेपी कर्मी। धन्यवाद। मो राजेश कुमार मिश्र पुरी जिला कांग्रेस सभापति। तो आज धर्मेंद्र प्रधान आयुर्वेदिक महाविद्यालय कौन कार्यक्रम आसला बेले जो कांग्रेस युव कांग्रेस छात्र कांग्रेस पिला जो कला पताका देखले तो कौन थी मुख्य उद्देश्य देखु आपण किछि दिन है लक्ष्य करेंगे विभिन्न गणमाध्यम जे नीट परीक्षा जोटा कि लक्ष लक्ष पिलांकर भविष्य पिला 2 वर्ष 3 वर्ष परिश्रम करी नीट क्रैक करने जोटा कि आपंकर मेडिकल प्रवेशिका परीक्षा बोली आम कहुए से परिश्रम करथिला बेले सबु वर्ष भली आप लक्ष्य करुवे प्राय विगत 3 वर्ष है प्रति वर्ष किसी ना कि क्वेश्चन लीक करा कि लीक हो किंतु सबुठ दुखर विषय जे ए विषय में कौन से राजनीतिक नेतृत्व उत्तरदायी होना
এইটা হচ্ছে ଗୋଟେ ଖରାପ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯଦି କିଛି ଅନିୟମିତତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ସେଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ଥିଲା ଯେ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ତାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପଦର ଇସ୍ତଫା ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରୀକ୍ଷା ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ପୁରା ରବସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପରିଶ୍ରମ କଲାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ବାତିଲ କରିକିରି ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କଲାବେଳେ ସେ ପିଲାର ମାନସିକତା କ'ଣ, ମାନସିକ ଆଘାତ କ'ଣ ପାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ନ କରିକିରି କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ଏକ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଏକ ଆମର ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଲେ ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ରବସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲା ଆଜିକି 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାହାର ଅଭିଭାବକମାନେ ତାରି ପଛରେ ଦିନ ରାତି ଲାଗିଛନ୍ତି ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଆଘାତ ଦେଇଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଏ ଦେବ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମ ପାଖରେ ଏକମାତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଆମର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା, ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଆମର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଆମର କିଛି ଯୁବ ଛାତ୍ରକର୍ମୀ, କିଛି କର୍ମୀକି ଆମର ସକାଳ 5ଟାରୁ ଘରୁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ କିଛି କର୍ମୀ ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ରହିଛି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀକି ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜ ଯିବା ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କୁ କଳାପତ୍ରା ଦେଖିବାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଆମର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ। ଏବଂ ଏ ଲଢ଼େଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଇଏ ଏକ ଆମର ଆଜିର ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହେଲା ଏକ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ଆପଣ ପରିକ୍ରମ ବୋଲି କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏ ଲଢ଼େଇ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ ଏବଂ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଯେତେ ଜନବିରୋଧୀ ନୀତି, ଯେତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ, ଯେତେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରାଯିବ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରାଯିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ବୁଝିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିପ୍ରତି ଅଧିକା ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କଟାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ଶାସକ ଦଳର, ସେଇଟା ଆମକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ଆଉ ସେ କ୍ରମରେ ଆମକୁ ଯାହା ବି ଆଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିନିଧି ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 10 ଦିନ ଭିତରେ କେବଳ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହତ୍ୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧର୍ଷଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ବିଜେପି ସରକାର ଅପରାଗ ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ୁଥିବେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେମିତି ସରକାର ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ବାବୁରାୟ ମେରିରାୟ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ପୁରା ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କେହି କେଉଁଥିରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ସିଷ୍ଟମରେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ, ନିର୍ବାଚିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଶାସନ ଭାର ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ଏବଂ ଏମାନେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସଜାଡ଼ିବାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୁଲମ ଚାଲିଛି ତା ପ୍ରତି ଲୋକଲୋଚନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ପୁରୀର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଅତି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଥର ବିଦେଶ ଗ୍ରସ୍ତ କଲେ, କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ସେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିଦେଶ ଗ୍ରସ୍ତ କଲେ ପଇସା ପାର୍ଟି ଦେଇପାରିବ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ପାର୍ଟି ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ବହୁତ ଆମର ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଅଛି ଯିଏ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପଇସା, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନେ ଏଇ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥାରେ ଇଏ ନ ଦେଇକି ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ସେ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନାରଦେନୁ ଯୋଡ଼ିଆ।